Kāpēc viņš rada to pašu siltumu, bet dūmgāzes līdz ar to ir daudz mazākas, un viņam nav jēga likt lielu akumulācijas tvertni, viņš vienkārši to nespēs fiziski izdarīt. Viņam nebūs kur smelties to siltumu. Tā, tālāk. Šitas ir gaisa regulators, vilkmes regulators, kuru jūs iestatat temperatūru, cik jūs gribat, un viņš viņu tur. Tas strādā tā, ka viņš pievienojas pie šī te. Varbūt jūs jau to zinat, es jums lieku stāstu, bet nu labi. Un tā, kad vajag temperatūru, viņš viņu pats paceļ, jo te ir termostatiskais šitas te iekšā kapilārs. Un tā, kad temperatūra tiek sasniegta, viņš pats viņu nolaiž. Un tā viņš kontrolē to, lai katls nepārkurinās un lai visu laiku strādā optimāli tajā режиме. Это термостат, который регулирует подход воздуха. Термостат, kas regulē gaisa pievadu. Ja mēs esam iestādījuši kaut kādu noteiktu temperatūru, apkurs ūdens temperatūru. Ja mums tas apkurs ūdens temperatūras ir sasniegta, tad šis te plecs nolaižās lejā, ķēde atbrīvojās un durtiņš mums aizvarās. Если мы достигли ту температуру, которую мы установили, это плечо опускается, этот цепь становится свободнее и дверки внизу закрываются. Вы же прекрасно знаете, что горение происходит только тогда, когда нам подходит воздух. Но я хочу маленькую заметку сделать. Пропало электричество. Тетя Маша топит котел. Она очень уверена, что все будет цики-цики, что температура не будет превышать, что эти дверки полностью закроются. И пламя станет маленькое. Они не такие плотные, что они не будут пропускать воздух. Температура растет у тети Маши, если есть циркšņi. Viņa sāk skriet pakaļ, meklēt metālu bļodu, meklēt stangas, kurām raut ārā malku, ja viņai nav ģenerators. Так что на нее положиться 100%, что она закроет дверки и пламя потухнет, такого не будет. Но это одно из вещей, которые может нас немножко спасти. Nu, ūdeni tiekšā nedrīkst čūgu katlos. No to viņi zina. Metāla katlos vēl tas ir iespējams, viņi var bišķi deformēties, bet izdzīvos čūgunu katli pie lielas deformācijas sprākstjā. Значит, осторожно с подпиткой, что я вам всегда говорил. Чугунный котел – это так само, как чугунная сковородка. Наливать воду холодной мы не можем его. Потому я говорю, всегда, когда подпитку мы организуем через обратку. И надо стараться, чтобы подпитка на обратке не была ближе, как 2 метра от котла желательно. И все равно подпитывать. Помаленечку, дать воде смешаться с обраткой. Когда мы, помните, говорили о расширителях. Как мы выставляем правильно расширитель. Да? И я говорил, по несколько раз открыли, подняли давление, закрыли. Дали помешаться с водой. Опять открыли, закрыли. Jā. Var dzēst ar smiltīm. Nevelkot ārā. Смилтис var бērt virsū. Вы можете что делать? Даже, конечно, плохо. И то, что я вам рассказывал, что стоит это чаша металлическая, и вы выбрасываете эти горящие полена. У вас будет вокруг пар. Вы ничего не увидите. Он правильно заметил, что можно, если такой случай безвыходный, можно потушить песком. Как всегда мы тушим песком. Не даем подход воздуха дровам, и тогда они не будут гореть. Nu, čugunu katliem tad ir ļoti svarīgi, lai būtu mazais loks ievērots. Mazā loka комбинация, ja? Обязательно то, что я вам рассказывал чугунным котлам о маленькой петле. То есть, чтобы не образовалась дарва, это на котле. Чтобы у нас не было, что в верхней части котла горячая вода, в нижней части холодная, они контактируют, стенки котла становятся мокрые, СО2, она превращается сначала в смолу, потом эта смола превращается в черный лед. И потом вы зубами моете ее оттуда. Есть химические средства, что вы можете поставить газету «Работница» и закрыть котел сзади везде, и там насыпать эту химию на нем. И дать ей там просмолиться внутри, когда все закрыто. Она эту химию напитает, а потом на большой температуре можете пробовать чистить его. Но его сейчас, я не знаю, где она продается, раньше ее можно было спокойно купить.
Pat lielākā problēma ar šiem katliem nebūtu tā, ko jums arī pareizi lektors teica, kad viņš aizaugs ciet ar ļoti cietu darvas kārtu, tas būtu vēl pusbēda. Ja viņa temperatūra no augšas un apakšas atšķirsies pa 30 grādiem, tad vidējā sekcija plaisās, saplīsīs vienkārši. Tāpēc, kad čuguns viņš ir trausls, viņš nespēja, viņš nav lokans, viņš nevar deformēties. Un tā kā viņš ir saskrūvēts, šeit ir, nezinu, kur var paņemt nost. Nē, nav pieskrūvēts? Jā, Nu, te mēs varam redzēt būviem. Viņš ir no sekcijām. Он состоит из секций, он стянут на стержник болта. No atsevišķām sekcijām sastāv katls, tas no vienas puses ir ļoti labi. Ja kāda sekcija iziet no ierīnas, mēs varam nopirkt viņu un nomainīt. Vai jau mēs varam teikt, mums ir 2 stāvu māja, mēs dzīvojam 1. stāvā. Bērni aprecās, piedzimst, mēs izbūvējam 2. stāvu. Mēs gribam palielināt katlu jaudu, mēs varam pielikt klāt vidējās sekcijas. Priekšējo aizmuguri, jo mēs varam izmantot to, kas ir. Esošo, jā. Bet, ko teica коллеги? Коллеги teica то, ka, если разница температур, не только в смоле дело, но если разница температур между верхом и низом будет 30 градусов, то средняя секция может лопаться. Она чугунная, она стянута на болтах, она же не пластичная. И вот этот большой перепад температуры может создать то, что будет лопаться средней секции. Jā, jo vidējai ribai nav kur palikt. Ja šitās vēl var malējās padoties, tad vidējā ir iesprostota akmens cietībā un viņa plaisā parasti vidējā riba. Šitas ir drošības termostats, kas pieslēdzās pie degļa. Kā papildus drošība. Предохранительный термостат, который подключается к горелке. Jā, kapilāra termostats. Kapilārne termostats. Jā, un šeit rekur ir viņa devējs, un te arī ir mūsu termometrs, kas ir izpildīts. Nu, kad viņu uzstāda, tad vēlams es parasti ielēju teļu iekšā. Tu nesmērē to termopastu? Nē, viņš tur paliek uz mūžu. Laba motora eļļa vienkārši ielēja iekšā. Значит, о чем? Котел, когда приходит, в основном, вот эти все декоративные вещи, они в одном ящике, бумажном, чтобы их не попутать. Изоляция отдельно в одном ящике. Здесь приходит в основном на поддоне сами чугунные секции. Монтажники он называет свиньей. Цукер отнахус, свинья. Значит, его можем поставить на месте, потом ставятся датчики, потом ставится изоляция, потом одевается на нем кожа. Kožus, jā. Да. Nu, tad aizmūrē ir iebūvēts šībers. Nezinu, vai jūs to redzat vai nē, rekur šīberīts viņam ir iebūvēts. Tāpat kā arī šim rekur ir šībers. Viņi pēc būtības ir vienādi. Это для регуляции тяги, šīber сзади. Jā. Bet, kad izmanto granulas, šīberim vienmēr jābūt ir vaļā. Когда используем гранулы, шибер всегда должен стоять открытым. Tā, nu kas mums te ir kaut kāds jaunums? Nevienu neesam uzstādījuši, nezinām. Это новый вид котла. Jā, ideja ir pilnīgi tāda pati kā šim katlam, tikai viņam jau ir vilkmes regulācija ar elektroniku. Kad viņš jau nosaka, cik daudz skābekli vajag padot pie kuras temperatūras, lai viņš ekonomiski degtu un visu darītu. Te vairs nav tās, principā ideja ir ļoti līdzīga šim te, tikai šeit ir piespiedu, un tas ir drusku efektīvāk, ko viņi padara, bet ļoti minimāli. Gaisa padevi, jā? Jā. Bet pagaidi, tas ir domāts, mums ir domāts granulu katliem. Nē, malkas. Kā tad viņš regulē to gaisu? Viņš pats, jūs saregulējat temperatūru, un viņš pats ar ventilators rekur ir. Rekur ir ventilators. Un viņš pats padod iekšā gaisu, cik vajag, un pats arī viņu mierina, un to visu kontrolē tādā veidā. Это новость. Значит, если мы регулировали просто вручную подачу воздуха, то здесь твердотопливный котел, на котором установлен вентилятор. Электронно мы выставляем температуру, которую мы хотим для горения, ko mēs gribam pēc degšanas. Un ventilators mums pats regulē sagrieziens un no izējošā gaisa daudzuma pados mums gaisa katlā. Tas ir, es tādu redzu pirmo reizi. Viņam var... Es tādu redzu pirmo reizi. Jā, jo viņam var uzlikt atsevišķu eko nakts režīmu, kad viņš deg ekonomiskāku un temperatūru un telpas devēju.
Они оба ieslēdzās, jā. Jā, ka mūsu meistars aizgāja. Nāku. Jā. Nu, reku, ir tas viss, pa ko es runāju, un tad mēs varam uzlikt, jā, cik mēs gribam temperatūru katlā saregulēt, nu, cik jums vajag, jā. Un viņš viņu kontrolē jau ar ventilātoru, un tas ir daudz precīzāk nekā ar šito te. Un te viņš norāda, cik ir faktiskā temperatūra, kad mēs uzspiežam šito, tad ir cik mēs gribam. Nu, kaut kā tā. Tas ir bišķi advancētāks, lai tām emisijas grupām tiktu līdzi, tad tiek izmantots ventilators kā gaisa bagātinātājs vienkāršai malkai. Это для простого дровяного котла. Если здесь мы воздух регулировали, температуру выставляли вот здесь, то здесь мы температуру уже будет регулировать нам автоматика. Jā. Tā, īsumā par šiem te katliem. Jā, droši. Tad, kad iekrāmē malku, ir dzirdēts, ka ir no augšā aizdedzina, un ir otrs variants, ka no apakšā aizdedzina. Šitie nav ilgdegošie katli. No augšas aizdedzina ilgdegošos katlus, kam ir ventilators nevis šeit, bet jau šeit. Viņš velk, un tad viņš deg uz leju. Jā, tie ir... Dūmsūknis. Jā, dūmsūknis. Tie ir jādrus katli. Un tie tiek izpildīti tādā veidā, jā. Каулем arī tāda пата система. Литовский каул. Сейчас наш коллега задал вопрос. Это котел или с верхней загрузки дров? Помните, я вам